Good afternoon, all of you. Am I audible clearly? Okay. Yes. So, Good afternoon, sir. Yes. yesterday's lecture already we had discussed the last part of laser, that is the holography and the MCQs based on the laser. So, in today's lecture, we will start our next topic, unit number 7, fiber optics. So, before starting, just we will discuss the assignment questions based on this chapter, and then we can start our lecture, or we will discuss actual point. Okay, please write down the assignment questions based on the fiber optics, or you can take a screenshot of this screen. Only 4 questions. The first question: explain with neat diagram the basic concept and the structure of the optical fiber. The second question: write a note on a classification of optical fibers. The third question: often the expression for acceptance angle NA and the fractional refractive index change of an optical fiber. The last question is the advantages of the optical fiber cable. Okay, these are the 4 important questions. Clear? Yes, sir. सर्वांसाठी क्लिअर झालं? Yes, sir. Yes, sir. आम्हाला दिलेच सर अगोदर सगळे क्वेश्चन सगळे असाइनमेंट. ओके ओके, तरी सुद्धा माझं काम आहे ओके तुम्हाला एकदा दाखवलं. दॅट्स वाय आय एम एक्सप्लेनिंग वन्स अगेन. Okay, okay, I think now PPTs are visible. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so basically where the use of this fiber optics or the optical fiber, where we use that fiber optics, Wire. which Cable. as a cable we use, as a cable. अजून कुठे यूज करत असतो आपण? Yes, Data transmission. yes, very good. We use the fiber optics for the communication or to transfer the data. Basically we use for the communication purpose. पहिले काय होतं बघा की yes Signal. yes, we transfer the signals. ओके, ठीक आहे. पहिले काय होतं बघा की आता जसे लाईटचे पोल्स वगैरे आहेत, तसे पहिले जे आपले लँडलाईन मोबाईल लँडलाईन फोन्स होते, त्याच्यासाठी कनेक्टिव्हिटीसाठी पहिल्या त्याच्या केबल्स सुद्धा त्या मोबाईलचे फोनचे सुद्धा पोल्स वगैरे होते, माहिती ना सर्वांना तुम्हाला. सो ते जे होतं ते तुमचं वायर कम्युनिकेशन होतं. दॅट वॉज द वायर कम्युनिकेशन. आफ्टर दॅट there is the invention of that fiber optics. Using that fiber optics we can communicate far a long distance. Okay, so in this fiber optics, basically one how was the classification of that optical fiber, or what is the cross-sectional view of that optical fiber? So the first point of the optical fiber is the structure of the optical fiber. How was the optical fiber? जर का आपण एखादी ऑप्टिकल फायबरची जर केबल जे म्हणतो आपण जर काय ते चेक केलं तर त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं. इफ वी सी द फिगर बिलो द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ एन ऑप्टिकल फायबर. सो इन दिस क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ एन ऑप्टिकल फायबर we can observe the 3 different regions. Which are these 3 different regions? The innermost region is known as the core region. जो सर्वात आतमधला जो region असतो त्याला आपण म्हणतो core region. Where is that core region? See here, this is the core region. So core region having the some refractive index. We call that the refractive index of that core region is the N1. N1 नावाचा एक region आहे, सॉरी एक कोर रिजन आहे जो इनर मोस्ट आहे त्या फायबर ऑप्टिक्सच्या आतमध्ये आहे, त्याला आपण म्हणतो कोर रिजन म्हणतो. त्या कोर रिजनचा काहीतरी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे, आणि तो जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे त्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सला म्हणूया की N1. अराउंड दॅट कोर रिजन or the surrounded by that core region there is the second region we call the cladding region. कोर रिजन आहे त्याच्या भोवती जो दुसरा रिजन आहे त्याला आपण म्हणतो क्लॅडिंग रिजन.
Again, cladding region having the some refractive index, we call the refractive index of the cladding region is the N2. N2 नावाचा हा दुसरा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे, तो कोणाचा आहे? तुमच्या क्लॅडिंग रिजनचा आहे. And at the outermost region we call the third region, this region is known as the sheath region or the jacket of that optical fiber. ओके, आपण जे जॅकेट यूज करत असतो, आपण थंडीच्या दिवसामध्ये, पावसाच्या दिवसामध्ये, त्या जॅकेटचा पर्पज काय असतो? कशासाठी यूज करत असतो आपण ते जॅकेट? प्रोटेक्शन प्रोटेक्शनसाठी यूज करत असतो. जे काही थंडी वाजत असते आपल्याला किंवा पाऊस पडत असतो, त्याच्यापासून आपल्याला प्रोटेक्शन भेटलं पाहिजे, त्याच्यासाठी आपण काय यूज करत असतो? ते जॅकेट यूज करत असतो. सेम हिअर वी कॅन यूज द जॅकेट और द शीथ रिजन टू प्रोटेक्ट द कोर रिजन अँड द क्लॅडिंग रिजन. कोर रिजनला आणि क्लॅडिंग रिजनला प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपण जॅकेट हे यूज करत असतो किंवा जॅकेट रिजन असतं. बेसिकली द कोर रिजन अँड द क्लॅडिंग रिजन इज मेड अप ऑफ द ग्लास medium, and that jacket region is made up of the plastic or the elastic material. Okay, so this is the cross-sectional view of an optical fiber. Okay, see here, if there is the two different regions, core region and the cladding region, having the different refractive indices N1 and the N2, तुम्हाला काय वाटतं? N1 आणि N2 हे जे दोन डिफरंट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस आहेत, इंडेक्सला, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सला अनेक वचने आपण काय म्हणतो? इंडायसेस म्हणतो ना. नाहीतर मला सर काय बडबडायला लागले, पहिल्यांदा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हटलं परत रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस, अनेक वचनेला आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस म्हणत असतो. ओके, ठीक आहे. इज द if we have two different regions having the two different refractive indices, so N1 is the refractive index of the core region and N2 is the refractive index of the cladding region. So tell me, these refractive indices are the same or the different? जर का आपण विचार केला तर ते दोन्ही सेम असतील का डिफरंट असतील? Yes, these two refractive indices are the different. ते दोन्ही refractive indices कसे आहेत? डिफरंट असतात. So the refractive index of core region is greater than the refractive index of the cladding region. What I say? Refractive index of core region is greater than the refractive index of the cladding region. It means that N1 is greater than the N2. N1 is greater than the N2. तुम्ही म्हणता की हे जे शीत रिजन आहे किंवा जॅकेट आहे, जे आउटरमोस्ट रिजन आहे, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. नो, वी यूज दॅट जॅकेट और द शीत रिजन ओनली फॉर टू प्रोटेक्ट द कोर रिजन अँड द क्लॅडिंग रिजन. ह्या दोन्ही बघा, एक आपण साधी केबल बघतो बघा, घरामध्ये जर एखादी केबल असेल किंवा शेतामध्ये जर एखादी मोटर असेल आणि त्याला जर केबल यूज केली असेल तर बघा, एक वरती कोटिंग असतं त्याचं, एका रबराचं किंवा प्लास्टिकचं वगैरे कोटिंग असतं, त्याच्या आतमध्ये केबल्स असतात बघा, वायर्स असतात बघा. जे वरचं जे कोटिंग आहे म्हणतो आपण त्याला एक्सटर्नल आउटरमोस्ट रिजन, त्याला आपण जॅकेट म्हणतो. सियर, जर का आपण हे दोन्ही फिगर ऑब्झर्व केल्या तर इथं बघा, याला जर आपण असं ऑब्झर्व केलं तर हा जो आतमधला जो रिजन आहे त्याला आपण म्हणतो दिस इज द क्लॅडिंग रिजन. दिस रिजन इज द क्लॅडिंग रिजन अँड बेसिकली दिस क्लॅडिंग रिजन इज मेड अप ऑफ ग्लास. तो ग्लासचा तयार झालेला असतो. ओके, हॅव्हिंग द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N1 नावाचा त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असतो. आता हा जो क्लॅडिंग रिजन आहे, त्या क्लॅडिंग रिजनच्या भोवती कोण आहे तर तुमचं हे सेकंड रिजन आहे, त्याला हा जो कोर रिजन आहे, हा जो कोर रिजन आहे, येस 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 येस, आय थिंक नाउ स्क्रीन इज विजिबल. येस, ओके. बघा, हा जर तुमचा कोर रिजन झाला की त्या कोर रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N1 आहे, तर त्याच्या भोवती कोणता आहे तर तुमचा हा दुसरा क्लॅडिंग रिजन आहे. हा जो दुसरा रिजन आहे ना त्याला आपण म्हणतो क्लॅडिंग रिजन, आणि त्या क्लॅडिंग रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? N2 आहे. बट what is the relation between the N1 and the N2? N1 is greater than the N2 and the outermost region is known as the jacket or the sheath of the sheath region. Okay, now we will discuss in details how was the core region, how was the cladding region, and how was that jacket region or the sheath region. So basically an optical fiber consists of
inner cylinder which is made of glass, we call this is the core region. जो आपण ऑप्टिकल फायबर म्हणतोय त्याच्या आतमधला जो इनर मोस्ट सिलेंड्रिकल रिजन असतो त्या सिलेंड्रिकल रिजनला आपण काय म्हणतो की कोर रिजन आहे. And that core region is made up of glass. So basically this region carries a light. आपण म्हणतो की सिग्नल पास करतो आपण फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट थ्रू द फायबर ऑप्टिक्स. सिग्नल म्हणजे काय असतं? लाईट असते का अजून काय असतं? Light. लाईट Yes, असते, sir. लाईट असते, Light. लाईट असते. मग ते जे सिग्नल ट्रान्सफर होते वन पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट ते कोणत्या रिजन मधून प्रोपेगेट होते? ते कोर रिजन मध्ये जाते, क्लॅडिंग रिजन मधून जाते का शीत रिजन मधून जाते? इथं सांगितले बघा. बेसिकली Core. the core region Core. carries the light. Whatever signal transform from one point to the second point, that signals propagated only from the core region. ते सर्व सिग्नल फक्त आणि फक्त या कोर रिजन मधूनच प्रोपॅगेट होत असते. ते क्लॅडिंग रिजन मध्ये एंटर होत नाहीत किंवा शीत रिजन मध्ये किंवा जॅकेट मध्ये एंटर होत नाहीत. कन्सेप्ट इज क्लिअर? क्लिअर? Yes, sir. Why the signals or the light is propagated only from the core region? Core region मधूनच फक्त ती लाईट का प्रोपॅगेट होते? ती क्लॅडिंग रिजन मध्ये का जात नाही? वाय? सपोज आपल्याकडे दोन रिजन आहेत. सपोज दिस इज द क्लॅडिंग रिजन अँड दिस इज द कोर रिजन. इथं तुमचा कोणता रिजन आहे? इथं तुमचा कोर रिजन आहे आणि इथं तुमचा क्लॅडिंग रिजन आहे. आणि या कोर रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N1 आहे आणि क्लॅडिंग रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N2 आहे. आणि मी या कोर रिजन वरून अशी काहीतरी लाईट इन्सिडेंट केली या दोन्हीच्या बाउंड्रीवरती, इंटरफेस वरती, या दोन्हीच्या बाउंड्रीवरती. इथून रिफ्लेक्शन होण्याचे चान्सेस आहेत का? Is there any role of that refractive index? त्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मुळे तिथं काही चेंज होऊ शकेल का? यस 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 ड्यू टू द refractive index of the cladding region, the light cannot enter in the cladding region. म्हणजे या इंटरफेस वरती आली का पुन्हा इथं त्याचं इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पुन्हा होईल लाईक दिस द प्रोपेगेशन ऑफ लाईट फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट. आपण पुढच्या पॉइंट मध्ये हे इन डिटेल डिस्कस करणारच आहोत. ओके, व्हॉट आय से, इन अन ऑप्टिकल फायबर or the optical fiber consists of an inner cylinder which is made of glass, and we call this is the core region. And basically the core the light the function of that core region is to carry the light. So it is surrounded by the another cylindrical shell or the another cylindrical region of a lower refractive index is called the cladding region. जो कोर रिजन आहे त्याच्या सराउंडिंगला कोण आहे तर तुमचा दुसरा मटेरियल आहे, दुसरा रिजन आहे, तो सुद्धा सिलेंड्रिकलच आहे. पण बट द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ दॅट क्लॅडिंग रिजन इज लोअर दॅन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द कोर रिजन. So we call this second cylindrical region is known as the cladding region, having refractive index smaller than the refractive index of the core region. So why we use or what is the use of that cladding region? So the cladding region helps to keep light within the core region through the phenomenon of total internal reflection. जे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनचा जो फेनॉमेनॉन आहे तो फेनॉमेनॉन इथं आपण अप्लाय करत असतो. व्हॉट इज दॅट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? There is the one concept, the total internal reflection. You know the reflection, refraction, and the transmission, absorption, or the total internal reflection. That term, you know that terms. Yes, sir. Yes. माहिती आहेत का सर्वांना त्या टर्म सर्व काय Yes, आहे sir. ते? Yes, tell me. माहित आहे एक्झॅक्ट माहित
Yes, yes. Please repeat. म्हणजे माहित आहेत पण एक्झॅक्ट माहित नाही. Okay, okay. I will explain it one by one. Suppose this is the surface of the material, and this is the incident ray on that surface, and here there is the one normal. इथे कुठेतरी नॉर्मल आहे असं कन्सिडर करूयात की इथे याला नॉर्मल आहे. नॉर्मल तर माहिती आहे ना सर्वांना नॉर्मल असतो तो येस सर. एखाद्या Yes, सरफेसला परपेंडिक्युलर असतो Yes, त्याला sir. नॉर्मल म्हणतो. ओके, ठीक आहे. if any ray incident on the surface, any surface, then the some part of that ray is reflected. काही पार्ट त्या इन्सिडेंट रेचा काय होतो, रिफ्लेक्ट होतो. बट रिफ्लेक्शन कशाला म्हणायचं, इन्सिडेंट रे आणि इथून जे रिफ्लेक्ट रे झाले ते दोन्ही एकाच मीडियम मध्ये असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो, रिफ्लेक्शन म्हणतो. आता बघा, हे एक मीडियम आहे आणि हे दुसरं मीडियम आहे. हे मटेरियल आहे ना, खाली इथं मटेरियल आहे ना. ओके, ठीक आहे. ओके, सेकंड, सम पार्ट ऑफ इन्सिडेंट रे इज रिफ्रॅक्टेड, बट इन्सिडेंट रे आणि रिफ्रॅक्टेड रेचं मीडियम हे सेम असतं का डिफरंट असतं? डिफरंट. डिफरंट मीडियम असतं. आणि रिफ्रॅक्टेड रे ही नॉर्मल पासून अवे लांब गेलेली असते का नॉर्मलला क्लोज झालेली असते? अवे. अवे लांब गेलेली हवे असते. सर, हवे सर. अवे लांब गेलेली असते. ओके, थर्ड कन्सेप्ट, सम पार्ट ऑफ दॅट इन्सिडेंट रे इज ऍब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस. हा जो सरफेस आहे ना, हा सरफेस त्या लाईटचा काही पार्ट ऍब्सॉर्ब करत असतो. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल. ते मटेरियलच्या टाइप वरती डिपेंड आहे, तो ऍब्सॉर्ब करेल का नाही, ऍब्सॉर्ब केलं तर किती प्रमाणामध्ये ऍब्सॉर्ब करेल. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, व्हॉट टाइप ऑफ मटेरियल यू हॅव युज्ड, त्याच्यावरती ते डिपेंड आहे. नेक्स्ट, ट्रान्समिशन ऑफ लाईट. लाईट डायरेक्टली ट्रान्समिट होईल. सम पार्ट ऑफ लाईट incident ray is transmitted, but what is the total internal reflection? Actual concept, total internal reflection हा actual concept काय आहे? Suppose we have two different mediums. This is the first medium and this is the second medium, air medium and the rare medium, and there is the one normal. इथे एक असं काहीतरी नॉर्मल आहे. सपोज एखादी इन्सिडेंट रे या मटेरियलच्या सरफेस वरती इन्सिडेंट झाली तर त्या इन्सिडेंट रेचा टोटल पार्ट हा सेम मीडियम मध्ये पुन्हा रिफ्लेक्ट होतो. सेम मीडियम मध्ये पुन्हा रिफ्लेक्ट होतो. म्हणजे इन्सिडेंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे या दोन्ही एकाच मीडियम मध्ये असते. त्याला आपण काय म्हणतो, रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. व्हॉट वी कॉल टोटल internal reflection. Okay, okay, पुढे आहे concept Yes, sir. with figure we will discuss in details. Okay, ठीक आहे. इथं काय सांगितलं, the cladding helps to keep light within the core region through the phenomenon of total internal reflection. हा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनचा फेनॉमेनॉन आहे त्या फेनॉमेनॉन थ्रू हा जो क्लॅडिंग रिजन आहे तो क्लॅडिंग रिजन काय करतो की जी कोर रिजन मधून सिग्नल्स जी लाईट प्रोपॅगेट व्हायला लागलेली आहे 1 to 2 पॉइंट ती त्या क्लॅडिंग रिजनच्या बाहेर येऊ देत नाही. ती जी सिग्नल्स आहेत ती जी लाईट आहे ती त्या क्लॅडिंग रिजन मध्येच ठेवत असते. ओके, अँड द लास्ट, द कोर अँड क्लॅडिंग रिजन आर कवर्ड बाय द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिंग जॅकेट लेअर कोटिंग ॲज शोन इन द फिगर. सी, हे जे आउटरमोस्ट रिजन आहे ते काय करत असतं, कोर रिजन आणि क्लॅडिंग रिजनला काय करत असतं, प्रोटेक्शन करत असतं. सो इफ वी सी द क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू ऑफ अन ऑप्टिकल फायबर, इथं आहे बघा, इथं जे आहे ते तुमचा क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू आहे. Okay, see this cross-sectional view, be carefully. I think here there is the diameter of core region and the diameter of cladding region as well as the diameter of the jacket region. Yes or no? आहे बघा, इथं कुठेतरी मेन्शन केलं बघा, diameter of core region is around 50 micrometer. The diameter of the cladding region is in the order of 125 micrometer. Yes, so if we observe the cross-sectional view of an optical fiber, so the innermost region
is the light guiding region known as the core region. What is meant by the light guiding region? Guiding means तुम्ही कुठेतरी तर जाता जिथून बघा, पास होते सर म्हणजे नेते सर. घेऊन जाणे. लाईट गायडिंग रिजन. गायडिंग म्हणजे काय की लाईटला वन पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत प्रोपॅगेट करून जाणं, घेऊन जाणं. सो जर का हा क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू आपण ऑब्झर्व केला तर त्याच्या आतमध्ये एक इनर मोस्ट रिजन आपल्याला दिसतोय. त्या रिजनला आपण कोर रिजन म्हणतोय आणि तोच कोर रिजन म्हणजे लाईट गायडिंग रिजन आहे. सो द डायमीटर ऑफ दॅट कोर रिजन इज व्हॅरी फ्रॉम 5 मायक्रोमीटर टू 100 मायक्रोमीटर. ओके, हिअर वन स्पेलिंग मिस्टेक. इथं आहे बघा, मायक्रो 100 मीटर, नॉट, तिथे काय लिहिले 100 मायक्रोमीटर. म्हणजे हा जो कोर रिजन आहे इथला, इथे जे आपण बघतोय याचा डायमीटर कितीपासून कितीपर्यंत आहे? 5 मायक्रोमीटर टू 100 मायक्रोमीटर. सो इट इज सराउंडेड बाय अ कोएक्सियल मिडल region known as the cladding region, having the diameter in the order of 125 micrometer. जो कोर रिजन आहे त्याच्या भोवती जो दुसरा रिजन आहे त्याला आपण क्लॅडिंग रिजन म्हणतोय. सो सी, दिस इज द क्लॅडिंग रिजन having the diameter 125 micrometer, and the outermost region is known as the sheath. So it protects the core and the cladding region from the moisture or the absorption or the contamination, and to increase the mechanical strength of the fiber. Okay, you know the mechanical strength, what there is the effect of the moistures or the heat or the temperature on that fibers. बघा, आपल्या इथे जर एखादी वायर असेल आणि ती खूप दिवसापासून अशी बाहेर आहे उन्हामध्ये वगैरे, त्याच्यावरती उन्हाळ्यामध्ये उन्हाचा काहीतरी इफेक्ट होत असतो, पुन्हा पाऊस पडला तर पावसामुळे पुन्हा इफेक्ट असतो, आणि काही दिवसानंतर असं होतं की त्याच्यामध्ये काय राहिले का नाही असं वाटत असते. ते ऑटोमॅटिकली असं डिकम्पोज होऊन गेल्यासारखं होत असते बघा. येस नो? येस सर. ते होऊ नये म्हणून या कोर रिजनचं आणि क्लॅडिंग रिजनचं we use that sheath region or the jacket. So the optical fibers are constructed either as a single fiber or a flexible bundles. Okay, see here. What is the single fiber? हा single fiber काय असतो किंवा हा flexible bundle काय असतो? So the single fiber of the flexible bundle is depends on the core region. हा जो कोर रिजन आहे बेसिकली त्या कोर रिजन वरती हे डिपेंड्स आहे बघा, की सिंगल फायबर असतो का तिथं फ्लेक्झिबल बंडल्स असते. ओके, सो द फायबर बंडल इज अ नंबर ऑफ फायबर्स enclosed in a single jacket. Each fiber carries light independently. The cross-sectional view of a typical telecommunication cable is as shown in the figure. ओके, ठीक आहे. तुम्ही आता मागच्या 2-3 वर्षापूर्वी होतं बघा, रोडच्या कडेने काहीतरी कामं असायची बघा, चालू असायची, अशी काहीतरी पाईपलाईनला चारी जशी आपण काढत असतो जसे जेसीबीने चालू असायचे, आणि त्याच्यामधून मोठेसे केबल वगैरे असे सर्कल पाईप्स टाकलेले असायचे बघा कंटिन्यू, मोठ्याच्या मोठ्या. येस सर. येस, त्याच्यामधून आपण हे फायबर ऑप्टिक्स जे केबल आहे ना ते आपण पास करतोय एका मोठ्या सिटी पासून दुसऱ्या सिटी पर्यंत वगैरे सिग्नल त्याच्यामधून पास करत असतो. ओके, ठीक आहे. आता बघा इथं काय म्हणलं की फ्लेक्झिबल बंडल्स और अ सिंगल फायबर. ओके, वी हॅव 3 or 4 इंडिपेंडेंट डिफरंट सिंगल फायबर्स. जर का मी त्या सर्व 4-5 ज्या फायबर्स आहेत सिंगल ऑप्टिकल फायबर्स आहेत त्या मी एकत्र केल्या आणि त्याला एक सिंगल जॅकेटनं जर मी त्याला प्रोटेक्ट केलं तर त्याच्यामधून सिग्नल्स एकमेकांच्या दुसऱ्यामध्ये काय मिक्सिंग वगैरे काय होतील का, त्यांचं काय होईल का? नो सर. नाही होणार. सो दिस इज द सिंगल फायबर और द फ्लेक्झिबल बंडल्स ऑफ द ऑप्टिकल फायबर्स. ओके, ठीक आहे. सो आता तुम्हाला याच्यावरती काय क्वेश्चन विचारला जातोय बघा. आता तुम्हाला फर्स्ट ISC ला कन्फ्युजन झालं की क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स तुम्ही लिहिलं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर अँड इन्सुलेटर्स, हे सर्वांनी लिहिलं नव्हतं. त्याच्यामध्ये काय केलं की क्रिस्टलाइन अँड अमॉर्फस
याचं सुद्धा काही मुलांनी मेन्शन केलं की बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस. त्याचप्रमाणे इथे सुद्धा तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो की इफ तिथे जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारलं की एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फायबर, then you can explain these 3 different regions. What is that question? Explain the structure of the optical fiber. Then you can explain one by one region, core region, cladding region, and the sheath region. Clear? Yes, sir. Okay. Now we go to the second point of this chapter, that is what is the basic principle of the optical fiber. ऑप्टिकल फायबरचं बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे, किंवा जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला व्हॉट इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ द ऑप्टिकल फायबर, तर तुम्ही हा कन्सेप्ट तिथे मेन्शन करणार आहे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अदरवाइज तुम्हाला त्याला क्वेश्चन काय विचारला जातो की एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. व्हॉट इज दॅट? एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और अदरवाइज त्याला दुसरं म्हणजे हाच क्वेश्चन तुम्ही अदर टर्म मध्ये कसा विचारू शकता, व्हॉट इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ ऑप्टिकल फायबर. ऑप्टिकल फायबरचं बेसिक प्रिन्सिपल म्हणजेच तुमचं हे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आहे. काढायचं नाही का तुम्हाला? ऑप्टिकल फायबरचं जे बेसिक प्रिन्सिपल आहे ते बेसिक प्रिन्सिपल म्हणजेच तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आहे. Shall I repeat? What I say? The basic principle of optical fiber is total internal reflection. मग तुम्हाला क्वेश्चन काय विचारला जातो, व्हॉट इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ ऑप्टिकल फायबर. असा विचारला तर तुम्ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हेच लिहायचं आहे. जर का तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तरी सुद्धा हे जे तुम्हाला स्क्रीनला दिसते ना तेच लिहायचं आहे. 2 क्वेश्चनचं एकच आन्सर आहे. लक्षात आलं तुमच्या? Yes, sir. काहीतरी रिप्लाय द्या रे, असं नका करू. Yes, sir. बोरिंग व्हायला लागलं, बोर व्हायला लागलं का लेक्चर? No, sir. No, sir. हो सर. एवढं नाही रे वाईट शिकवत. तर तुम्हाला आमचा आवाज येत नाही का? नाही ना, कधी कधी येत नाही ना मला आवाज. मध्ये तुम्ही सर्व शांत होता, त्याच्यामुळे मी 3-4 टाइम रिपीट केलं. ओके, तर आम्ही बोलत होतो, बहुतेक तुम्हाला ऐक. नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल माझ्याकडनंच काय तर. ओके, ठीक आहे. सी आपण हा थेरी पार्ट तुम्ही बघू नका, जस्ट 2 मिनिट. फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन द फिगर. व्हॉट इज दॅट? ओके, आय थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल. ओके, ठीक आहे. Okay, see, we have 2 different mediums having the different refractive indices. आपल्याकडे 2 वेगवेगळे मीडियम आहेत आणि त्या 2 वेगवेगळ्या मीडियमचे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस वेगवेगळे आहेत. विच आर दिस 2 different mediums? The first medium is water, here, and the second medium is air. Yeah. The refractive index of water medium is N1 and the refractive index of air medium is N2. Clear? Yes, sir. Okay, see here. आता बघा, हा जो आहे, हा मी लाईन ड्रॉ करतोय, एक लाईन ड्रॉ करतोय बघा. ही बाउंड्री आहे ना एअर मीडियम आणि वॉटर मीडियमची. Yes, sir. Yes, sir. आहे ना बाउंड्री? येस, क्लिअर. आता बघा, सो इनिशियली सियर देर आर 3 different cases. This is the first case, A, B and C. We have 3 different cases. What is the first case? Before that, tell me, you know the critical angle? माहिती का सर्वांना? हे केस स्टडी करायच्या आधी सांगा मला, क्रिटिकल अँगल माहिती आहे का? ग्लान्सिंग अँगल, क्रिटिकल अँगल. रे ऑप्टिक्स मध्ये का 11th का 12th ला तुम्हाला चॅप्टर आहे बघा, रे ऑप्टिक्स का ऑप्टिक्स काहीतरी आहे बघा एक चॅप्टर. Yes, sir. 12th ला. मध्ये क्रिटिकल अँगल,
ग्लान्सिंग अँगल वगैरे असे आहेत बघा कन्सेप्ट, माहित आहेत का? येस सर. तर ते काय तर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तेच ना सर? येस येस, त्याच्यामध्ये सुद्धा आहे बघा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन साठी येते बघा, क्रिटिकल अँगल तुम्हाला विचारतात बघा. हा सर, हा. ओके, मी Yes, तुम्हाला थोडं थोडं सांगतो, आठवतं. मी तर रिपीट करतो, पण ते तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. इथं क्रिटिकल अँगल आपण घेतोय बघा. क्रिटिकल अँगल म्हणजे काय असतो, जी आपली रिफ्रॅक्टेड रे असते ना, ती रिफ्रॅक्टेड रे नॉर्मलला कशी असती, 90 डिग्री असते. परपेंडिक्युलर. हा येस, No. परपेंडिक्युलर म्हणजे नॉर्मलला 90 डिग्री असते. हा जर अँगल आला तर तुम्ही काय म्हणायचं, 90 डिग्री, दिस इज द Critical क्रिटिकल angle. अँगल म्हणायचं. बट विच रे, इन्सिडेंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे और द रिफ्लेक्टेड रे? रिफ्लेक्टेड. अरे No, sir. रिफ्रॅक्टेड रे म्हणायचं. विच रे, रिफ्रॅक्टेड रे. कोणती? रिफ्रॅक्टेड रे. क्लिअर? ओके, ठीक आहे. त्याला आपण म्हणतो क्रिटिकल अँगल म्हणतो. ओके, सी इन द फर्स्ट केस, दिस इज द इन्सिडेंट रे हॅव्हिंग द θ1. इथं अँगल तुमचं किती आहे? θ1 आहे. अँड सेकंड वन, इफ दिस रे changes their medium from water medium to the air medium, then there is the refracted ray. ही तुमची refracted ray आहे, and that refracted ray is away from the bend, away from the normal. नॉर्मल पासून ती काय होते, ऍक्च्युली बेंड होते. बेंड झाली का हो इथे बघा बरं तुम्ही. बघा, जर का sir. आपण अँगल टाकला, म्हणजे स्ट्रेट लाईन जर ड्रॉ केली, इथून ह्या इन्सिडेंट रे वरून जर अशी लाईन ऍक्च्युली बेंड जर झाली नसती तर अशी स्ट्रेट यायला पाहिजे होती, बरोबर आहे का नाही? Yes, sir. येस, पण ती बेंड झाली. बेंड झाली म्हणजे टुवर्ड्स नॉर्मल आली का अवे फ्रॉम नॉर्मल झाली? Away from अवे normal. फ्रॉम द normal. ओके, मीन्स या सेकंड केसमध्ये तुम्ही, फर्स्ट केसमध्ये काय म्हणायचं, बिफोर द क्रिटिकल अँगल we have first case. In that case, θ1 is, हा θ1 तुमचा 90 डिग्री पेक्षा कसा असणार आहे, कमी असणार आहे. त्यावेळेस जेव्हा θ1 कमी असेल त्यावेळेस तुमचा हा जो क्रिटिकल अँगल आहे, तो क्रिटिकल अँगल सुद्धा 90 डिग्री पेक्षा कसा आहे, कमी आहे. In the second case, as we increases the θ1 means incident angle, मी इन्सिडेंट अँगलला पुन्हा इन्क्रीज केलं तर रिफ्रॅक्टेड रे तुमची नॉर्मल कडे जाईल का नॉर्मल पासून पुन्हा अजून लांब जाईल? अजून हवे जाणार सर. हा, sir. अजून लांब जाणार. म्हणजे as we increases the incident angle, what I say, please listen, be carefully. As we increases the incident angle, the refracted ray moves away from the normal or the bend away from the normal. नॉर्मल पासून लांबकडे अशी मूव्ह होत जाईल. म्हणजे अशी एक कंडिशन येईल की त्या कंडिशनला तुमचा θ1 समव्हाट काहीतरी असेल, θ1 तुमचा समव्हाट काहीतरी असेल, त्यावेळेस तुमचा θ2 इज इक्वल टू किती असेल हो? θ2 इज इक्वल टू किती असेल हो? 90 डिग्री असेल. मग जेव्हा तुमचा θ2 90 डिग्री असतो तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो? क्रिटिकल अँगल. काय म्हणतो त्याला आपण? क्रिटिकल अँगल म्हणतो. बघा आता, जेव्हा पहिल्या केसमध्ये बघा θ1 काहीतरी होता तेव्हा θ2 समव्हाट काहीतरी होता. मी θ1 इन्क्रीज करत गेलो, θ2 इन्क्रीज होत गेला आणि तो कुठून गेला आहे हो? इंटरफेस वरून गेलेला आहे, दोन्हीच्या बाउंड्री वरून जातो. क्रिटिकल अँगल म्हणजे काय होते? दोन्हीच्या बाउंड्री वरून जातो, बरोबर आहे का नाही? 90 डिग्री होतो म्हणजे वॉटर मीडियम आणि एअर मीडियमच्या बाउंड्री वरून जातोय. Yes, sir. In the third case, again, if we increases the incident angle, as we increases the incident angle, again the refracted ray bends away from the normal. त्या नॉर्मल पासून अजून बेंड होऊन अशी कंडिशन येईल की तो सेम वॉटर मीडियम मध्ये येईल का नाही? बघा आता इथं या सरफेस वरती आला, पुन्हा या मीडियम मध्ये येणार का नाही? Yes. म्हणजे येस, दिस इज द थर्ड कंडिशन. This is the third condition. In the third condition, your θ2 is greater than the critical angle or the smaller than the critical angle? Equal to. Greater than the critical angle, greater than the θc.
इन द फर्स्ट केस हा θ2 तुमचा सॉरी θ2 हा क्रिटिकल अँगल पेक्षा कसा असेल? स्मॉलर. स्मॉलर दॅन द क्रिटिकल कमी कमी असेल. बरोबर आहे. ठीक आहे. ह्या फिगर मध्ये तुम्हाला समजलं मी काय काय सांगितले? येस सर. Okay, Yes, sir. see the theory part. What is that theory part? So when a ray of light is incident on the interface of the two media of a different refractive index. Sir. Yes. Yes. आपण मग असं म्हणू शकतो का इन्सिडेंट रे आणि रिफ्रॅक्टेड रे दोन्ही एकामेकाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहेत सर. म्हणजे Directly जसं हे proportional. इन्क्रीज होईल तसं पण ते क्रिटिकल पासून इन्क्रीज होणार. दोन्ही पण इन्क्रीज होणार सर. म्हणजे जर इन्सिडेंट जर इन्क्रीज झाला तर मग वरून मग रिफ्रॅक्टेड पण सर इन्क्रीजच होणार त्या क्रिटिकल पासून. ओके ओके. जर का दोन्ही एकाच मीडियम असेल, आता इथं थर्ड कंडिशन मध्ये याला रिफ्रॅक्टेड म्हणणार का रिफ्लेक्शन म्हणणार? रिफ्लेक्ट मग 90 डिग्रीच्या पुढे गेल्यानंतर ना आय थिंक आपण तसं ते म्हणू शकणार नाही ना. आय थिंक येस. yes. Yes, sir. Yes, yes. Okay, see. So, what is the first statement? When a ray of light is incident on the interface of the two media of different refractive indices, it bends the refraction occurs. बघा इथं पहिल्यांदा रिफ्रॅक्शन झालं. Let n1 be the refractive index of the medium 1 and n2 be the refractive index of the medium 2. So here n1 is greater than the n2. याच्यामध्ये काय सांगितलं की n1 हा n2 पेक्षा कसा आहे? मोठा आहे. ओके. व्हॉट इज द थर्ड कंडिशन? θ1 is the angle of incidence and θ2 is the angle of refraction. So if we apply the Snell's law in that condition, what is the Snell's law? Sin θ1 divided by sin θ2 is equal to n2 divided by n1. Or in the another term, if we modify this equation in the another form, in the another form, then what we get? We get n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2. In this equation, in this modification, is any doubt? हे कसं आलं हे कोणाला माहिती आहे ना? काय अडचण नाही ना? नो सर. No, sir. बघा आता. Since n1 is greater than the n2, means your refractive index of coregion is not a coregion, sorry. Refractive index of medium 1 is greater than the refractive index of the medium 2. So we always have θ2 is greater than the θ1. इथला जर का आपण बघितला हा अवे जातोय लांब त्याच्यापासून, म्हणजे बरोबर आहे θ2 हा θ1 पेक्षा मोठा असणार आहे. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes. So when θ2 is 90 degree, जेव्हा तुमचा हा θ2 90 डिग्री येतो, the refracted ray emerges parallel to the interface of the two media. दोन मीडियमची जी बाउंड्री आहे, जी दोन मीडियमचा इंटरफेस आहे, त्याच्यावरून तुमचा रिफ्रॅक्टेड रे पास होते. बरोबर आहे का नाही? पॅरलल आहे त्याला. येस. सो दिस इज द लिमिटिंग केस ऑफ द रिफ्रॅक्शन. इथं तुमचं रिफ्रॅक्शन संपतंय. याच्या पुढे जर तुमचा रिफ्रॅक्टेड रे इन्क्रीज झाला तर त्याला रिफ्रॅक्शन म्हणायचं नाही, त्याला काय म्हणतो आपण? रिफ्लेक्शन. सो सी, this is the limiting case of the refraction, and the angle of incidence is θ1 is equal to θc, is known as the critical angle, is known as the critical angle. So at the critical angle, see the equation. हे जे इक्वेशन इथे दिले ना, तेच इक्वेशन मी पुन्हा लिहिलेलं आहे इथं बघा. This equation n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2. Yes, CR. हेच इक्वेशन मी इथे लिहिले बघा. बरोबर आहे? बरोबर आहे? येस सर. आता बघा मी काय म्हणतोय, जेव्हा क्रिटिकल अँगल असेल त्यावेळेस सॉरी θ2 हा 90 डिग्री येतो, तेव्हा θ1 किती म्हणतोय आपण? क्रिटिकल अँगल म्हणतोय. बरोबर आहे? म्हणजे θc म्हणतोय. बघा θ2 किती आहे? 90 डिग्री आहे. त्याच वेळेस θ1 ला आपण काय म्हणतोय? क्रिटिकल अँगल आहे असं म्हणतोय. इफ वी पुट दिस कंडिशन इन दिस फॉर्म्युला, या फॉर्म्युल्यामध्ये जर ती कंडिशन पुट केली तर बघा काय येते? n1 sin θc is equal to n2 sin θ90. Is correct? येस सर. Yes. Okay. Okay.
So sin theta c is equal to what is that? Sin theta c is equal to n2 divided by n1. Clear? Clear? Yes, sir. Yes, sir. So theta c critical angle is equal to sine inverse into n2 divided by n1. So this equation is very important for your next point as well as for your numericals. Critical angle किती असतो तुमचा? Critical angle is equal to sine inverse into n2 divided by n1. Yes, what is the n2 and what is the n1? n2 आणि n1 काय आहेत? N1 हे critical angle. Refractive index Critical of angle medium is 2 and of refractive critical. index of medium 1. ओके, अजून पुढं. ओके, सियर. आता ही दुसरी कंडिशन झाली. ह्या दुसऱ्या कंडिशनवरून आपण हे इक्वेशन लिहिले, बरोबर आहे? From the Yes. second condition, we can write the equation critical angle theta c is equal to sine inverse n2 divided by n1. Again, if we increases the theta 1, जर का अजून आपण theta 1 increase करत गेलो तर काय होते बघा? At the angle of incidence, theta 1 is greater than the theta c. The light will be reflected, not refracted. Refracted म्हटलं नाही बघा इथं. Reflected back into the medium first and suffers the total internal reflection. See the figure C. या फिगर सी मध्ये बघितलं तर ती कंडिशन आपल्याला ऑब्झर्व होते. Hence, the total internal reflection occurs at the interface of the two media of the different refractive indices, and the angle of incidence is greater than the angle critical angle. ओके, तुम्हाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कधी भेटते? जेव्हा तुमचा इन्सिडेन्स अँगल हा क्रिटिकल अँगल पेक्षा मोठा असतो. बरोबर आहे? क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. हे कशाचं आन्सर झालं? हे दोन क्वेश्चनचं आन्सर झालं. कोणते दोन क्वेश्चन्स आहेत? पहिला क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाईल, व्हॉट इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ ऑप्टिकल फायबर? हे जे तुम्हाला करंट स्लाइड म्हणजे स्क्रीन जे व्हिजिबल आहे, जे तुम्हाला दिसतंय ते तुम्ही त्याच्यामध्ये लिहायचं. बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ द ऑप्टिकल फायबर. व्हॉट इज द सेकंड क्वेश्चन? फॉर द सेम आन्सर, एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करायचं आहे. ओके ओके, ठीक आहे. आता या चॅप्टरचा पुढचा पॉइंट आहे तो थोडासा मोठा आहे, 5 मार्कासाठीचा क्वेश्चन आहे, तो आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये बघूयात, डिस्कस करूयात. सियर द मोड ऑफ प्रोपॅगेशन, ऍक्सेप्टन्स अँगल अँड द ऍक्सेप्टन्स कोन. ऍक्च्युली ऑप्टिकल फायबरमध्ये लाईट कुठून कशी एंटर होत असते, त्याचं प्रोपॅगेशन कसं होत असतं, म्हणजे पॉईंट 1 टू पॉईंट 2, म्हणजे एका लोकेशन पासून दुसऱ्या लोकेशन पर्यंत लाईट प्रोपॅगेट कशी होते ते आपल्याला इथं डिस्कस करायचं आहे. ओके ओके, this is the classification of optical fibers. Basically there are 3 different types of the optical fibers: single mode, multiple mode, and the graded index optical fiber. See, this is the graded index, and the last advantages of optical fibers and the applications of the optical fibers. जसा आपला लेझर होता त्याच्यासारखाच हा सुद्धा चॅप्टर इझी आहे, सिंपल आहे, तुम्हाला काही अडचण येणार नाहीये. ओके, सो शॅल वी स्टॉप हियर? I will take attendance. Just one Sir, minute. ते Yes. असाइनमेंट सबमिशन सर सॅटर्डे पर्यंत इन्क्रीज करा ना सर डेट. तुम्हाला सांगितली होती की डेट सांगितली की मी काल का परवाच तुम्हाला एक्सप्लेन केले ना. काय Yes. दिल? कधीपर्यंत असाइनमेंट सबमिट करायची ते? आय थिंक उद्यापर्यंत सांगितले वाटतं तुम्हाला, बरोबर? ओके, आय विल टेक अटेंडन्स. Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Who is roll number 13? 1, 3.
रेग्युलर प्रेझेंट असतात का 1 3 13 yesterday he see it present कोण होता तो he see 1 3 13 14 15 16 16 roll number 16 yesterday he also absent 1 6 17 18 19 19 who is roll number 19 1 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 who is 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 53 54 51 absent 52 absent 53 absent 54 absent 55 56 57 58 52 present, sir. 59 Sir, who is- 54, 50. तर आहेत की सर ते सगळे आहेत काय ओके 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 जस्ट I will call the absent numbers 59 is present 59 okay 61 62 63 64 okay I will call absent numbers please check it roll number 13 16 19 31 35 38 51 yes okay 52 okay 53 53 is present 51 is present, sir. yes 51 and 52 both are present 53 no 59 no okay 8 roll number 8 is present roll number 8 Yes. roll number 8 okay नंबर आहे माझा तुमच्याकडे roll number 8 why you are absent in yesterday's lecture सर बॅलन्स संपला. काय राव असं नका ना कारण सांगू हा बरोबर का नाही ऐश्वर्या कसं काय बोलायचं असं याला ठीक आहे ट्राय करा अब्सेंट राहणार नाही त्याचं का फिजिक्स सोपं आहे असं वाटतंय किंवा बोरिंग होत असलं तर सांगा असं काय असेल तर सांगा पण अब्सेंट नका राहू नाही सर सगळ्या टीचर्स तुम्हीच बाहेर शिकवता सर फिजिक्स असं वाटतं सर तुम्ही स्टोरी टेलिंग चालू आहे सर तुमची म्हणून इंटरेस्ट खूप मुलं अब्सेंट राहतात ना रे मला पण मग ते वाईट वाटतंय अब्सेंट राहिलं सर युजली एवढेच पोर असतात प्रत्येक क्लासमध्ये. okay yesterday's lecture only 5 students are absent but in tomorrow's lecture 1 2 3 4 5 6 7 8 students are absent what is that problem you know आपल्याला माहिती असतं बघा एखादं सर विचारत नसले काय नसतं ना दांडी मारायचं असतं असं काहीतरी चाललेलं असतं बघा आता काही गोष्टी तुम्हाला माहिती असतील मी तुम्हाला म्हणतोय बघा तुम्ही 11वी 12वीला हा पॉइंट डिस्कस केला असेल ओके जस्ट वी विल स्टॉप द रेकॉर्डिंग काय अडचण आहे रेकॉर्डिंग करायला पण वाढते मेमरी वगैरे कशाला वाढवायला बरोबर आहे का नाही हो सर